Hello students. So next lesson, algebraic expression. In that we have to know first of all variables and constants. What is constants and what is variables? Afterwards we have to know algebraic expression. What is algebraic expression? So first constants. Constants means so numbers 1, 2, 3, 10, 100, 1000, crore. So these are the constants because the constants means there is a fixed value. So these are not alterable means not changeable values. So these are called constants. Constant means a fixed value. Okay. So variables means variation. Variation changes. The A, B, C, D up to Z. These are alphabets in mathematically we say that these are the variables. Why these are variables means the values always changes or variances. That's why we say these alphabets as mathematically variables. Okay. The sum of constant and variable, product of constant and variables are subtraction of constant and variables. We say these are algebraic expressions in. Okay, so arithmetic operation between the variables and constants are said to be algebraic expression. Okay, the arithmetic operation between variables and constants is said to be algebraic expression. Okay, so in that we say that some terms are occurs. What are terms? Terms means see here, these are terms here. Okay, okay, this is one term, this is one term. Altogether sum of these two we say algebraic expression. Okay, this is one term, this is one term, these are all terms. Here it is three terms, here is only two terms, here also three terms. Okay, it is two terms here. If two terms are, we said this is binomial, this is also binomial. If it is three terms, we said it is trinomial, this is also binomial. Binomial. These two are trinomial because here is three terms are here, so that's why trinomial. Okay, these are binomial. Okay, if it is only consider, see this one we say it is monomial. Okay, leave it. So let's see what the first question is. In first question they ask that get the algebraic expression in the following cases using the constants and variables. Okay, see the first question. Subtraction of z from y. From y means y ನಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. y ನಿಂದ z ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ y minus z. This is the answer for first question. One half of the sum means ಕೂಡಿಸೋದು. Sum of numbers x and y. Sum ಅಂದರೆ x and y ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಝೆಡ್ಗೆ ಝೆಡ್ಡಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ. ಝೆಡ್ಗೆ ಝೆಡ್ಡಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 1/4 ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 divided by 4 ಅಂತ. 1/4 of the product P and Q. Product means into. Okay, P and Q into ಮಾಡಿ divided by 4 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. 1/4 of P into Q is PQ by 4. This and this are both are same. Okay,
numbers x and y both squared and added. Squared means here it is square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋದು. here it is. Okay, the number 5 added to 3 times the product of m and n. So product means into 3 times the product of m and n. m and n the product ಗೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3ನ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನ 5ನ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. 7th ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ y and z ಅಂದರೆ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 10 ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಗುಣಾಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಎಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಸಮ್ಗೆನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಏನಷ್ಟೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. Identify the terms, their factors in the following expression. Show the terms and factors by tree diagram. Okay, see. Okay, see. First question. Identify the terms, their factors following the expression. Show the terms and tree diagram. X minus 3 tree diagram ಆಗಬೇಕು. Here it is tree diagram. x minus 3 x minus 3 in x and 1 x and minus 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x ಏನು ಇಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಇಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. -3 ಕೂಡ -1 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 1 + x + x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು y - y ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 + x + x 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 2 3 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1ಗೆ 1 ಇಂಟು 1, ಎಕ್ಸ್ಗೆ x ಇಂಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ x ಇಂಟು x ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ರು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, y - y ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. y y ಇಂಟು 1 - y ಕ್ಯೂಬನ್ನು y ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಇಸ್ 3 y's, 1 2 3, ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ -1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೀ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್. 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ 2 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. 5x y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, 5x y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2y ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2x y ಇದೆ, ಒಂದೇ y ಇದೆ, y ಬರ್ಕೋತೀವಿ. -ab 2b ಸ್ಕ್ವೇರ್ -3a ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎ ಬಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು -1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 2b ಬರ್ಕೋತೀವಿ. -3ಗೆ -1, 3 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, -4x + 5. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂತಂದರೆ -4x y ಅನ್ನೋದು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ -4 ಒಂದು, x ಒಂದು, 5 ಒಂದು, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ -4x 5 ಅನ್ನೋದು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ -4 ಅನ್ನೋದೊಂದು, x ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು y ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.
ಇದರಲ್ಲಿ 5y 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, y ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ 3y ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ xy ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟರ್ಮು, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟರ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, y ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ, y-ನ 2y's ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, -3t². ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ -3. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 + t + t² + t³ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. t² t³, t² ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಗುಣಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. t² ಏನನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? -3 ತಾನೆ. ಅದ್ರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿಗೆ 1 ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. t² ಸಹ 1 ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, t³ ಸಹ 1 ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ xyಗೆ 2ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, yಗೆ 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ 100m 1000n ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಯಾವುದು? 100, ಇಲ್ಲಿ 1000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ -1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ these two terms here is numerical coefficient is 1.2, here numerical coefficient is 0.8. only one term is here, numerical coefficient is 3.14. okay, next 2 into L plus B, 2 into L 2L, 2 into B 2B. so 2L ge 2 numerical coefficient, 2B ge 2 numerical coefficient. so these are two terms. 0.1 is numerical coefficient, 0.01 is numerical coefficient. Okay. Fourth question. Identify the terms which contain x gives the coefficient of x. Okay. Coefficient of x ಅಂದರೆ x ಗೆ ಏನನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, coefficient of x ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಂಟೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ವೈನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಸಹ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಟರ್ಮೇ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು? y². ನ್ಯೂಮಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ y² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ -8y. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ, ಇವೆರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗುಣಿಸಿದರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ವೈನ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು? 12y². ಎಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 7xಲ್ಲಿ 7 ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು, xy² ಅಲ್ಲಿ y² ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ y² ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y². ಇಲ್ಲಿ y² ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೀದಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ -x. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 5. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ವಾಯ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ವಾಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು -15x, ಇಲ್ಲಿ 7. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಮೊನೋಮಿಯಲ್, ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೊನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೊನೋಮಿಯಲ್ಲು, ಇದು ಮೊನೋಮಿಯಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರದನ್ನು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಇದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಇದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಇದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಇದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದು ಸಹ ಮೊನೋಮಿಯಲ್. ಇದು ಮೊನೋಮಿಯಲ್, ಇದು ಸಹ ಮೊನೋಮಿಯಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊನೋಮಿಯಲ್, 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊನೋಮಿಯಲ್, 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್, 2 ಇದ್ದರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 2 ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್. 2 ಇದ್ದರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊನೋಮಿಯಲ್, 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್, 2 ಬೈನೋಮಿಯಲ್, 2 ಬೈನೋಮಿಯಲ್, 3 ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಲೈಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್, 2x, 10x ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x² ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇವು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ a² ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಸು, ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಬೇಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 1 1 ಇದೆ, x ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಹ, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. xy, ಇಲ್ಲಿ x ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ y ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x ಅಲ್ಲದೇ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸ್, ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ನು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇವು ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದು ಅನ್ಲೈಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ a, 10a, 20a, ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ab, ಇದು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್, ಅನ್ಲೈಕ್. ಇದು b, ab ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ನೆಕ್ಸ್ಟು b², b ಸಹ ಅನ್ಲೈಕ್. ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಮ್ಮದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಸಹ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆರಡು. ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಅನ್ನೋದು, ವೈ ಓನ್ಲಿ ವೈ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ವೈ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದೊಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೈ ವೈ ಎಕ್ಸ್ 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 ವೈ ಅಥವಾ ವೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಳೀಬೋದು. ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೇ ಇರಬೇಕು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಸೊ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಇರೋದು 7p ಒಂದಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8q ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 100q ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು, -23 ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 41 ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ, so this completes your first exercise. I am going to next exercise continue of next exercise also. In that it has how many questions? Only 6 questions. Okay, ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸೇ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸೇ. ಸೊ 21b 7b 20b 32ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮು. 21ಕ್ಕೆ 8ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 21 + 7 28b -20b -32. 28ರಲ್ಲಿ 20 ಹೋಯ್ತಂದರೆ 8b -32ಗೆ -32 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು z 15z ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, z³ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಸೈಡು, z ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಡು, z³ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್.
7z³ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ z³ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 13z² ಮೈನಸ್ z² -1 ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 13ರಲ್ಲಿ -1ನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ. 13ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 12 +12 ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ +12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 15 + 5 20, 20 × -a ಅಂದರೆ -20 z ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ z² z³ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು z² ಕೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಳೆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ z² ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ z² z³ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, p ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ q, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ q, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಮೈನಸ್ q, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ q, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ q. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರೋ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಂಗೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನು ಕಳೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮದು p - q ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಂಗೆ ಪಿನಲ್ಲಿ p ಹೋದರೆ 0, ಎರಡು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ q ಹೋದರೆ ಇದು ಕೂಡ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು q - p - q ಅನ್ನೋದು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 3a - 2b - ab. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ a, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ b ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ab ಬಂತು. 3ab + b - a, 3ab + b - a ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3a ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, 3a a a 3 ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ bb ಅನ್ನೋದು -2b + b + b ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ab ಇರೋದು ab ab ab, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 3a ನಲ್ಲಿ 1a ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 3aದಲ್ಲಿ 1a, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 1a ಇರುತ್ತಲ್ವ, 3aದಲ್ಲಿ 1a ಆದರೆ 2a, 2aನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು a ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1a ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು 1a ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, 2bನಲ್ಲಿ 1b ಹೋಯ್ತಂದರೆ 2bನಲ್ಲಿ 1b ಹೋದರೆ 1b ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ 1bನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು b ಹೋಯ್ತಂದರೆ 0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ab ಅಂದರೆ 2ab ಆಗುತ್ತೆ, 3abನಲ್ಲಿ 2ab ಹೋಯ್ತಂದರೆ -1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ -ab ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ab ಆಯ್ತು, ಅದು 0ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ab, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಕೆ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸು. 5x² x² ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x² ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xy² ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y² ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, +5 +3 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 5 + 3 8x² ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8y²ಗೆ 8xy, ಯಾಕಂದರೆ xy² ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 5ರಲ್ಲಿ -1 ಹೋಯ್ತಂದರೆ 4x² ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದಾಗಿನ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೈನಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 5ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯ್ತಂದರೆ 4x² ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3y² 1y² ಅಂದರೆ 4y², 4y² ಪ್ಲಸ್ 3y² 7y² ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ xy² ಯಾವ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನಿಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ -8y, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y² ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. y² ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, y ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, -4 + 4 ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 4ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 0, ಮೈನಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು. 8ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 3, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, -3. 3y² + y² ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 3y² + 1y² ಅಂದರೆ 4y² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಇದಿಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, okay, so second main question, mn ಎಲ್ಲ mn ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 3mn + -5mn + 8mn - 4mn ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ mn ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, mn ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 - 5 + 8 - 4 ಅದಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 8 3 11, ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 5 4 9, 11ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 2 mn ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TZ Z - T ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. T + -8z + 3TZ - Z + Z - T. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, T - T ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. TZ ಒಂದು ಸೈಡು, ZZ ಒಂದು ಸೈಡು. Tನಲ್ಲಿ T ಹೋಯ್ತಂದರೆ 0, ಮೈನಸ್ ಸೆಂಟ್ ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ಸೆಂಟಲ್ಲಿ +3 ಹೋದರೆ 5 TZ, ಮೈನಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. +Z -Z ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 0 ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ Z ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. -TZ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, mn + 5, mn + 2, mn - 8, mn - 3. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟು mn ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ mn ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. -7 + 12 + 9 - 2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 + 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 21. 21ರಲ್ಲಿ 7 2 9, 21ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 12 mn. 11ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 4. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ mn ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ mn ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a + b - 3 ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೇ ಇದೇ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೇನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ a - a + a ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b + b - b ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 + 3 + 3 ಇಲ್ಲಿ -a + a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 1a, -b + b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1b, +3 - 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಉಳಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇವತ್ತಂದರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಥರ ಇವೆರಡನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿದ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4x² ಇದೆ, xy². ಸೊ x², ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. 4x² ಮೈನಸ್ 3xy² ಮೈನಸ್ 5xy² ಪ್ಲಸ್ yx²y ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ x² x²y ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. xy² ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. 9x²y ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. -3 -5 ಅಂದರೆ -8xy² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ದು ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 3p²q² minus 4pq plus 5 plus into minus of 10p²q² plus 15 9pq 7p²q². like terms 1 2 3 ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. 4pq 9pq ಒಂದು ಸೈಡು, ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್. ಇವು ಮೂರು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು, p²q² ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ +3 -10 +7. 7 + 3 10, ಪ್ಲಸ್ 10ರಲ್ಲಿ -10 ಹೋದರೆ 0. 0 ಇಂಟು p²q² ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು pq ಕಾಮನ್ ಇದೆ, pq ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +4, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು -4 ಬರಬೇಕು. -4 + 9, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಕಡೆ. 9ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 5pq, 5 + 15 20, ಅದೇ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ 0 ಇಂಟು p²q² ಇದು ಒಟ್ಟು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, +4a -4a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, -ab +ab ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, +4b ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. +ab -ab ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, -4a +4a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.